life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. నిన్న మనము చదువుకుని మధ్యలో ఆపేసిన క్వశ్చన్లోని భాగం చదువుదాం. అంటే అంతకుముందు చదివిన క్వశ్చన్ అంతా చదువుదాం అంటే చాలాసేపు పడుతుంది, బట్ క్విక్గా చదివేయమంటే చదివేస్తా. The previous question was, are we to regard theosophy in any way as a revelation? In no way whatever, not even in the sense of a new and direct disclosure from some higher supernatural or at least superhuman beings, but only in the sense of an unveiling of old, very old truths to minds hitherto ignorant of them, ignorant even of the existence and preservation of any such archaic knowledge. It has become fashionable, especially of late, to deride the notion that there ever was in the mysteries of great and civilized people, such as the Egyptians, Greeks, or Romans, anything but priestly imposture. Even the Rosicrucians were no better than half lunatics, half knaves. Numerous books have been written on them, and Tyros, who had hardly heard the name a few years before, sallied out as profound critics and Gnostics on the subject of alchemy, the fire philosophers, and mysticism in general. At a long series of hierophants of Egypt, India, Chaldea, and Arabia, together with the greatest philosophers and sages of Greece and the West, are known to have included under the designation of wisdom and divine science all knowledge, for they considered the base and origin of every art and science as essentially divine. Plato regarded the mysteries as most sacred, and Clemens Alexandrinus, who had been himself initiated into the Eleusinian mysteries, has declared that the doctrine taught therein contained in them the end of all human knowledge. Were Plato and Clemens two knaves or two fools? We wonder, or both. This was the previous question which we studied yesterday, and then we moved on to the second question, which we considered 50%. So we'll go to that. So this is something which I read through because you would only recall what all the facts we discussed in this. Okay, the next question, which also we read partially yesterday, is this. Enquiry is asking, you spoke of animosity. If truth is as represented by theosophy, why has it met with such opposition and with no general acceptance? That is the question. You spoke of animosity. If truth is as represented by theosophy, why has it met with much opposition and with no general acceptance? So, ఎందుకు సాధారణంగా అందరూ ఒప్పుకోవట్లేదు, ఎందుకు కొంత వ్యతిరేకత ఉంది థియాసఫీ అంటే అనేది ప్రశ్న. దానికి ఆన్సర్గా థియాసఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్, ఫర్ మనీ అండ్ వేరియస్ రీజన్స్ అగైన్, one of which is the hatred felt by men for innovations, as they call them. For many and various reasons again, one of which is the hatred felt by men for innovations, as they call them. Selfishness is essentially conservative and hates being disturbed. It prefers an easygoing, unexacting lie to the greatest truth, if the latter requires the sacrifice of one's smallest comfort. The power of mental inertia is great in anything that does not promise immediate benefit and reward. Our age is preeminently unspiritual and matter of fact. Moreover, there is the unfamiliar character of theosophic teachings. Okay, that's where we stopped. Matter of fact, దగ్గర ఆగాం. For many and various reasons again, one of which is the hatred felt by men for innovations. కొత్తగా చెప్పిన విషయాలు ఎడ ఏహ్యభావం ఉండడం వల్ల. అయితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే దివ్య జ్ఞానము కొత్తగా చెప్పబడినది అని, అందువల్ల ఏహ్యభావం ఉంది అని. అయితే
మనకందరికీ తెలుసు దివ్య జ్ఞానం అతి ప్రాచీనమైనదని. కాబట్టి అది ఇన్నోవేషన్ కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్న విషయం అని. అయితే వాళ్ళు అలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి, ఇన్నోవేషన్ అనుకున్నారు కాబట్టి, కొత్తగా ప్రతిపాదించిన విషయాలు అనుకున్నారు కాబట్టి దాని ఎడ ఏహభావం కలిగి ఉన్నారు. రెండోది, సెల్ఫిష్నెస్ ఈజ్ ఎసెన్షియలీ కన్జర్వేటివ్ అండ్ హేట్స్ బీయింగ్ డిస్టర్బ్డ్. స్వార్థం అనేది గూడు కట్టుకొని ఆ గిరి గీసుకొని ఆ గిరిలోనే ఉంటుంది. దానిని ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తే, దాన్ని ఎవరన్నా కదిలిస్తే దానికి ఇష్టం ఉండదు. మూడోది, ఇట్ ప్రిఫర్స్ అన్ ఈజీ గోయింగ్ అన్ఎగ్జాక్టింగ్ లైఫ్ టు ది గ్రేటెస్ట్ ట్రూత్. దానికి ఏది అనునయంగా ఉంటుందంటే కష్టపడకుండా జీవితం సాగించే విధానం దానికి ఇష్టం. అలాగే ఖచ్చితత్వం లేని అబద్ధం అంటే ఇష్టం సత్యం కన్నా. అది వాటిని ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ద లేటర్ రిక్వైర్స్ ఎ సాక్రిఫైస్ వన్ స్మాలెస్ట్ కంఫర్ట్. నిజాన్ని పొందడానికి, సత్యాన్ని పొందడానికి కొంత సుఖాన్ని త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది. అది చేయడానికి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. ఈజీ గోయింగ్ వాళ్ళకి, ఎవరైతే బ్రతుకు ఈజీగా సాగాలనుకుంటారో, లేకపోతే ఖచ్చితత్వం లేని అబద్ధంతో జీవించాలనుకుంటారో, సత్యం కోసం వాళ్ళు త్యాగాలు చేయడానికి వాళ్ళు ముందరికి రావట్లేదు, వాళ్ళు రెడీ అవ్వటం లేదు, త్యాగం చేయటం లేదు. ద పవర్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇనర్షియా ఈజ్ గ్రేట్ ఇన్ ఎనీథింగ్ అండ్ దట్ డస్ నాట్ ప్రామిస్ ఇమీడియట్ బెనిఫిట్ అండ్ రివార్డ్. ఏ విషయంలో అయితే ఇమీడియట్ గా ఫలితం ఉండదో, బహుమతులు అందించబడవో, తగ్గ ఫలితాలు మనకు అందించబడవో, అలాంటి విషయాల ఎడ మెంటల్ ఇనర్షియా ఉంది అని, మానసికంగా జడత్వం వాటి ఎడ మనిషి ప్రదర్శిస్తాడు అని. ఎందుకంటే వెంటనే రిజల్ట్స్ వస్తే, వెంటనే ఫలితాలు వస్తే అలాంటి వాటిని తీసుకుంటాడు. ఏవైతే వెంటనే విషయాల్లో ఫలితాలు రావో, ఆ పని చేసినందువల్ల సరి అయిన రిజల్ట్స్ రావో, వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మెంటల్ ఇనర్షియా ఉంది, మానసికతో కూడిన మానసికతత్వంలో ఉన్న జడత్వం ఉంది అని చెబుతోంది. అవర్ ఏజ్ ఈజ్ ప్రీఎమినెంట్లీ అన్స్పిరిచువల్ అండ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. మన ఈ కాలం, ఈ ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తున్న ఈ టైము అన్స్పిరిచువల్, ఆధ్యాత్మికత లేనితనంతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. అలాగే మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, ఏదో సాగిద్దాం జీవితం అని మామూలు ధోరణిలో జీవితం సాగించే విధానంలో సాగుతోంది. అందువల్ల ఈ అపోజిషన్ ఉంది, సాధారణంగా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అనే విషయాలు చెబుతూ, మోరోవర్ దెర్ ఈజ్ కొత్త పారాగ్రాఫ్ ఆర్ కొత్త సెంటెన్స్. Moreover, there is the unfamiliar character of theosophic teachings. Moreover, there is the unfamiliar character of theosophic teachings, the highly abstruse nature of the doctrines, some of which contradict flatly many of the human vagaries cherished by sectarians, which have eaten into the very core of popular beliefs. Moreover, there is the unfamiliar character of theosophic teachings, the highly abstruse nature of the doctrines, some of which contradict flatly many of the human vagaries cherished by sectarians, which have eaten into the very core of popular beliefs. So, ఇంకో కారణం ఏమిటంటే, దివ్య జ్ఞాన బోధనలు అంత పరిచయం లేని విషయాలు, అన్ఫెమిలియర్, పరిచయం లేని తత్వంతో ఉన్నాయి. అలాంటి విషయాలే దివ్య జ్ఞాన బోధనలో భాగంగా ఉన్నాయి. దెర్ ఈస్ ద అన్ఫెమిలియర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ థియోసఫిక్ టీచింగ్స్. సో దివ్య జ్ఞాన బోధనలో అందరికీ పరిచయం ఉన్న విషయాలు లేవు. అందరికీ పరిచయం ఉన్న విషయాలు ఉంటే తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అందరికీ పరిచయం లేదు కాబట్టే మొట్టమొదటి చెప్పిన ఇన్నోవేషన్స్ అనుకుంటున్నారు కాబట్టే దీని ఎడ విముఖత ఉంది. కాబట్టి అన్ఫెమిలియర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ థియోసఫిక్ టీచింగ్స్, థియోసాఫికల్ టీచింగ్స్ లో మనకు అర్థమయ్యే విధానంలో విషయాలేమి ఈజీగా అర్థం అవడానికి పొందుపరచబడలేదు. రైట్. ద హైలీ అబ్స్ట్రూస్ నేచర్ ఆఫ్ ద డాక్ట్రిన్స్. కొన్ని సిద్ధాంతాలని అంత ఈజీగా మనస్సు అర్థం చేసుకోలేదు. అబ్స్ట్రూస్ అంటే అంత ఈజీగా అర్థం చేసుకోలేదు అంటే కొంత మెటఫిజికల్ తత్వాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, అభౌతికమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి థియాసఫీ అంత ఈజీగా మనసు విశ్లేషించి అర్థం చేసుకోలేదు. కాబట్టి నాకు ఎలాంటి విషయాలు కావాలి?
ఎటువంటి పరిశ్రమ లేకుండా, ఎటువంటి శ్రమ లేకుండా నాకు ఈజీగా అర్థమయ్యే విషయాలు కావాలి. ఇది మనస్సుతో కొంత పరిశ్రమ చేస్తే గానీ అర్థం అవ్వవు. కాబట్టి ఇవి కొంత అబ్స్ట్రూస్, అంత ఈజీగా అందేవి కావు. కాబట్టి అలాంటి విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కూడా అంత ఈజీగా సిద్ధాంతాలు బోధపడడం లేదు. అలాంటి అబ్స్ట్రూస్ నేచర్. అబ్స్ట్రూస్ అంటే అంత ఈజీగా అర్థం కానివి, అపారెంట్గా అర్థమయ్యేవి, అబ్స్ట్రూస్గా ఉన్నవి. అంటే మనకి అంత ఈజీగా మనస్సుకి అందేవి కావు. మనసు పెడితే అర్థం అవుతాయి, మనసు పెట్టకుండా నాకు అర్థం అవ్వాలంటే అర్థమయ్యే పరిస్థితి లేదు. అది ది హైలీ రైట్, సమ్ ఆఫ్ విచ్ కాంట్రడిక్ట్ ఫ్లాట్లీ మెనీ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ వేగరీస్ చెరిష్ బై సెక్టేరియన్స్. దీంట్లో కొన్ని విషయాలు థియోసాఫికల్ టీచింగ్స్లో, అలాగే ఈ మనసుకి ఈజీగా అర్థం కాని సిద్ధాంతాలలో చెప్పిన విషయాలు కొన్ని ఏం చేస్తున్నాయంటే, ఫ్లాట్లీ మెనీ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ వేగరీస్, మానవాళి చేస్తున్న వింత ప్రవర్తనలని అవి కాంట్రడిక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఇలా ఉండడానికి వీలు లేదు అని చెబుతోంది. అంటే శీలవంతమైన విషయాల్ని అర్థం చేసుకోమని చెబుతోంది. శీలం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెబుతోంది. శీలాన్ని ఒక ముఖ్యమైన విషయంగా గుర్తించని వాడికి ఇవి కాంట్రడిక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. ఏమిటి వీళ్ళు ఇలాంటి నీతులు చెబుతున్నారు ఏమిటని, నీతులు నాకెందుకు ఎవరు చెప్పేది అని. కాబట్టి అలాంటి కాంట్రడిక్షన్స్, హ్యూమన్ వేగరీస్, మనిషి తన మనసు ద్వారా ఏర్పరచుకున్న వికృత ధోరణులు, దానివల్ల కూడా ఇవి సరిగా యాక్సెప్ట్ చేయబట్టల్లా. ఆ వికృత ధోరణుల్ని చాలా కొంతమంది పోషిస్తున్నారు. వాటిని కొంతమంది సెక్టేరియన్ అంటే కొంతమంది ఆ విధానంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ వికృత ధోరణిని పోషిస్తున్నారు. వాళ్ళకి థియోసాఫికల్ టీచింగ్స్ అందవు, వాళ్ళకి నచ్చవు. రైట్, విచ్ హ్యావ్ ఈటన్ ఇన్ టు ద వెరీ కోర్ ఆఫ్ పాపులర్ బిలీఫ్స్. కాబట్టి పాపులర్గా అందరికీ అర్థమైన విషయాల్లోకి దివ్యజ్ఞాన సమాజ బోధనలు ప్రవేశించి సరి అయిన విషయాలు ప్రతిపాదించారు కాబట్టి, సరి అయిన అర్థాలని వాటి కల్పించారు కాబట్టి, వాళ్ళకి నచ్చిన విషయాలని చెప్పటం లేదు కాబట్టి అవంటే విముఖత. దివ్యజ్ఞాన బోధనలు అంటే విముఖత. which have eaten into the very core of popular beliefs. If we add to this the personal efforts and great purity of life exacted of those who would become the disciples of the inner circle and the very limited class to which an entirely unselfish code appeals, it will be easy to perceive the reason why theosophy is doomed to such a slow uphill work. మళ్ళీ చదువుదాం ఇక్కడి నుంచి. Moreover, there is the unfamiliar character of theosophic teachings. Theosophical teachings unfamiliar character తో ఉన్నాయి, నాకు పరిచయం లేని తత్వంతో ఉన్నాయి, అటువంటి గుణములు కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి థియోసాఫికల్ టీచింగ్స్ లో అన్ఫెమిలియర్ క్యారెక్టర్ ఉంది కాబట్టి, నాకు అర్థం కాని విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాని ఎడ విముఖత లేకపోతే అపోజిషన్. ది హైలీ అబ్స్ట్రూస్ నేచర్ ఆఫ్ ద డాక్ట్రిన్స్. ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా మనసుకి ఈజీగా అర్థమయ్యేట్టుగా లేవు, కొంత క్లిష్టంగా ఉన్నాయి, కొంత అభౌతికమైనవి కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి అవి కొంతమంది థియోసాఫికల్ టీచింగ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అది కూడా ఒక కారణం అవుతుంది, అడ్డం పడడానికి అది కూడా ఒక కారణం అవుతుంది. హైలీ అబ్స్ట్రూస్ నేచర్ ఆఫ్ ద డాక్ట్రిన్స్, some of which contradict flatly many of the human vagaries cherished by sectarians. ఇది బోధనలు ఇంకొంత ఏం చేస్తోందంటే, దివ్య జ్ఞాన బోధనలు చాలా నిర్ద్వంద్వంగా ఏం చెబుతోందంటే, కొన్ని విషయాల్ని తప్పు అని చెబుతోంది, వాటిని అపోజ్ చేస్తోంది. ఏమిటి ఆ విషయాలు? హ్యూమన్ వేగరీస్, మనిషి యొక్క వికృత ధోరణులని ప్రశ్నిస్తోంది, అది మంచిది కాదు అని చెబుతోంది. అవి కొంతమంది వాటిని పాటిస్తూ, ఈ వికృత ధోరణులను పాటిస్తూ వాళ్ళు ఆనందం పొందుతున్నారు. వాళ్ళకి ఇది ఒక దెబ్బగా ఉంది, అర్థం చేసుకోవడానికి వీల్లేందిగా ఉంది, యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వీల్లేందిగా ఉంది. కాబట్టి హ్యూమన్ వేగరీస్ చెరిష్డ్ బై సెక్టేరియన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వికృత ధోరణులను అవలంబించే మనుషులు, వాళ్ళకి ఆ భాగాలకి ఈ దివ్యజ్ఞాన బోధనలు డెఫినెట్గా కాంట్రడిక్టరీగా ఉన్నాయి, వాటితో ఏకీభవించకుండా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు, అందుకని అపోజ్ చేస్తున్నారు.
which have eaten into the very core of popular beliefs. ఈ దివ్యజ్ఞాన బోధనలు ఏమిటంటే ఇప్పటిదాకా నేను నిజం అనుకునే విషయాలని విడమర్చి ఇది నిజం కాదు అని చెబుతున్నాయి. ఏవైతే నేను నిజం అనుకున్నానో అవి నిజం కాదు అని బోధిస్తున్నాయి. కాబట్టి కూడా నా పాపులర్ బిలీఫ్ నుంచి నేను వైదొలగడం నాకు ఇష్టం లేదు, కాబట్టి పాపులర్ బిలీఫ్ నుంచి నేను దూరం అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు, కాబట్టి ఈ దివ్యజ్ఞాన బోధనని అంత ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అనే విషయం తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు ఇంకా ఏమిటంటే, ఇఫ్ యు యాడ్ టు దిస్ ద పర్సనల్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ గ్రేట్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ దోస్ హూ వుడ్ బికమ్ ది డిసైపుల్స్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ సర్కిల్, ఆంతరంగిక శాఖలో శిష్యులుగా మారేవాళ్ళు, వాళ్ళ జీవితాల్లో తీసుకురావాల్సిన స్వచ్ఛత, వాళ్ళు చేయాల్సిన సాధన, పర్సనల్ ఎగ్జర్షన్, పర్సనల్ ఎఫర్ట్స్, సాధన, ఇవన్నీ కూడా తోడవుతే, ఇఫ్ యాడ్ టు దిస్ ద పర్సనల్ ఎఫర్ట్స్ అంటే ఎవరికి వారు ఇండివిజువల్గా సాధన చేయాల్సిన విషయాలు, అలాగే పూర్తి స్వచ్ఛతతో జీవితాన్ని సాగించే ఒక విధానం, ఇవి డిసైపుల్స్గా ఇన్నర్ స్కూల్లో చేరిన వాళ్ళు దానిని ఒక విధానంగా స్వీకరిస్తున్నారు. ఇవి కూడా, ఇలాంటి విధానాలు కూడా, పూర్తి స్వచ్ఛత ఎందుకు పాటించాలి, అసలు ఇన్నర్ సర్కిల్లో ఎందుకు మెంబర్ అవ్వాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి, అలాగే సాధన ఎందుకు చేయాలి, పర్సనల్ ఎఫర్ట్స్ ఎందుకు చేయాలి అనే క్వశ్చన్స్ కొంతమందికి పుట్టచ్చు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ థియోసాఫికల్ బోధనలను యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఉండడానికి కారణాలు అవుతున్నాయి అని. సో ఇఫ్ యు యాడ్ టు దిస్ ద పర్సనల్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ గ్రేట్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ లైఫ్ exacted of those who would become the disciples of the inner circle, and the very limited class to which an entirely unselfish code appeals, and the very limited class to which an entirely unselfish code appeals, and the very limited class, ఎంతో కొంతమందికి మటుకే నిస్వార్థతతో కూడిన విధానం, కోడ్, రూల్స్, అది వాళ్ళకి నచ్చుతుంది. నిస్వార్థతతో కూడిన విధానం నచ్చడం అంటే, స్వార్థపూరితంగా ఉండే వాళ్ళకి నిస్వార్థంగా జీవించండిరా అంటే నచ్చదు. కాబట్టి నిస్వార్థపూరితమైన జీవిత విధానం దాంట్లో కొంతమందికే నచ్చుతుంది. వెరీ లిమిటెడ్ క్లాస్ టు విచ్ అన్ ఎంటైర్లీ అన్సెల్ఫిష్ కోడ్, పూర్తిగా నిస్వార్థతతో కూడిన విధానం, రూల్స్ నచ్చవు. ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు పర్సీవ్ ద రీజన్ వై థియాసఫీ ఈస్ డూమ్డ్ టు సచ్ స్లో అప్హిల్ వర్క్. కాబట్టి దివ్యజ్ఞానము ఎందుకు అట్లా అధోస్థితికి తోయబడిందో, ఎందుకు దానికి ప్రాచుర్యము కలగలేదో, ఎందుకు అధోస్థితికి చేర్చబడిందో, ఎందుకు ప్రాచుర్యము కలగలేదో, అంత వేగం లేకుండా, అంత స్లోగా, అంత మెల్లిగా, అప్హిల్ వర్క్ అంటే కొండనెక్కుతున్నట్టుగా ఎందుకు దివ్యజ్ఞానం శ్రమించాల్సి వస్తుందో, ఇవన్నీ కారణాలు అని చెబుతోంది. ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు పర్సీవ్ అంటే అర్థం చేసుకోవడం. పర్సెప్షన్ ఈస్ త్రూ ద మైండ్, పర్సెప్షన్ ఈస్ త్రూ ద మైండ్. కాబట్టి ఈ కారణాలని మన మనస్సు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు థియాసఫీని అంత ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయారు, అధోస్థితికి నెట్టేశారు, లేకపోతే అధోస్థితిలోంచి పైకి రావడానికి అది ఒక కొండనెక్కినట్టుగా శ్రమించాల్సి వస్తోంది అనే విషయం చెప్పింది. ఇదే విషయం సీక్రెట్ డాక్టర్లో కూడా చెబుతుంది. తప్పుడు ప్రచారము పల్లపు, అదొక ప్రావర్బ్ కోట్ చేసింది ఆవిడ హెచ్పిబి. తప్పుడు అబద్ధ ప్రచారాలు ఎప్పుడు పల్లాన్ని చూస్తూ ఏటవాలుగా ఉన్న ప్రదేశాలను వెతుక్కుంటూ త్వరగా పాకుతాయిట. అలాగే సత్యం ఒకవేళ ఎగబాకాలంటే, సత్యము స్థాపింపబడాలంటే అది ఒక కొండనెక్కినట్టే. కొండనెక్కితే ఎంత కష్టమో అలా సత్యాన్ని స్థాపించడం అంత కష్టం. అయితే అబద్ధ ప్రచారం లేకపోతే అసత్యముతో కూడిన విషయాలు ఏటవాలు ప్రదేశంలో ఎలా అయితే నీళ్లు తొందరగా పారతాయో అలా వెళ్ళిపోతాయని ఈ విషయం అక్కడ కూడా సీక్రెట్ డాక్టర్లు కూడా ఒక ప్రావర్బ్ని గుర్తు చేస్తూ చెబుతుంది ఆవిడ హెచ్పిబి. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ దోస్ హూ సఫర్ and have lost all hope of being helped out of the mire of life by any other means. It is essentially the philosophy of those who suffer and have lost all hope
of being helped out of the mire of life by any other means. ఈ దివ్య జ్ఞానం అనేది ముఖ్యంగా ఏమిటి తత్వం అంటే, ఎవరైతే బాధలు పడుతున్నారో, ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో, ఎవరైతే జీవితాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకుండా కష్టాలని ఎదుర్కొంటున్నారో, వారికి జీవితం మీద హోప్ పోయింది, జీవితం మీద ఆశ సన్నగిలింది. అలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి, అలాంటి వాళ్ళని ఊబిలోంచి పైకి లాగడానికి, మైర్ అంటే ఊబిలోంచి పైకి లాగడానికి పనికొచ్చేది దివ్య జ్ఞాన బోధనలు అని చెబుతోంది. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ దోస్ హూ సఫర్ అండ్ హ్యావ్ లాస్ట్ ఆల్ హోప్ ఆఫ్ బీయింగ్ హెల్ప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మైర్ ఆఫ్ లైఫ్ బై ఎనీ అదర్ మీన్స్. కాబట్టి ఇంకే విధానము లేదు. దివ్య జ్ఞానముని గనక ఎవరైనా పాటిస్తే, ఎవరైనా అర్థం చేసుకుంటే ఈ కష్టాలకన్నిటికీ అర్థాలు తెలుస్తాయి. ఎందుకు ఈ కష్టాలు వచ్చాయని తెలుస్తాయి. ఏం చేయాలి మనం అని తెలుస్తుంది. మన కర్తవ్యం ఏమిటని తెలుస్తుంది. నిస్వార్థంగా జీవించడం అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఊబిలోంచి బయటికి రాగడానికి, బయటపడడానికి దివ్య జ్ఞాన బోధనలు ఇంకే విధానము హెల్ప్ చేసినంతగా అవి ఎంత హెల్ప్ చేయవు మిగతా విధానాలు. దానికన్నా మిన్నగా థియోసాఫికల్ విధానాలు హెల్ప్ చేస్తాయని. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ దోస్ హూ సఫర్ అండ్ హ్యావ్ లాస్ట్ ఆల్ హోప్ ఆఫ్ బీయింగ్ హెల్ప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మైర్ ఆఫ్ లైఫ్ బై ఎనీ అదర్ మీన్స్. ఇంకేదో విధానాలను కనుక్కొని ఉంటారు, దాని వెంట పడి ఉంటారు, దానిలో ఉన్న విషయాల్ని ఆకలింపు చేసుకుని ఉంటారు. దానికన్నా కూడా ఈ విషయాలు, ఈ దివ్యజ్ఞాన బోధనలు ఎవరికి వారు అర్థం చేసుకొని ఆచరణలో పెడితే వారు ఊబిలోంచి వారు బయటకు వచ్చి కష్టాలకి కారణాలు కనుక్కొని బాధల నుంచి నివృత్తి చెందుతారు అని చెబుతోంది. మోరోవర్, ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్ ఆఫ్ బిలీఫ్ ఆర్ మోరల్స్ newly introduced into a foreign soil. Moreover, the history of any system of belief or morals newly introduced into a foreign soil shows that its beginnings were impeded by every obstacle that obscurantism and selfishness could suggest. Moreover, the history of any system of belief or morals newly introduced into a foreign soil, పాశ్చాత్య దేశములు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఫారిన్ సాయిల్ అంటే పాశ్చాత్య దేశాలకి, లేకపోతే మన ప్రదేశాలు కానీ ఒక భూమిలోకి కొత్త విషయాలని, కొత్త సిస్టమ్స్ని, కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది చరిత్ర ఏం చెబుతోందంటే, వాటి ఆరంభ కాలంలో అవన్నీ కూడా బాధలకి ఇంపీడెడ్, అంటే దాన్ని చొచ్చుకుపోనివ్వకుండా అడ్డం పడ్డాయని. Moreover, the history of any system of belief or morals, నీతివంతమైన బోధనలు కావచ్చు, కొత్త నమ్మకాలు కావచ్చు, ఏ విధానంతో కూడినవైనా కొత్తగా ఒక ప్రదేశంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు చరిత్ర ఏం చెబుతోందంటే, they were all impeded by every obstacle and obscurantism. కనపడనివ్వకుండా చేయడం, ఆ సత్యాలని, ఆ మోరల్స్ని ఎవరన్నా వింటారేమో అని విన్న వెంటనే దాన్ని ఎక్కడో మరుగున పడేయడం, అదొక విధానం. లేకపోతే ఇంపీడెడ్ బై ఎవరీ ఆబ్స్టికల్, అవరోధాలు కల్పించి అవరోధాల వల్ల ఈ విషయాలు ప్రాచుర్యంలోకి రాకుండా ఉండడం, ఇది జరుగుతుంది. చరిత్ర ఇది చెబుతోంది. అండ్ సెల్ఫిష్నెస్ ఆల్సో ఇస్ వన్ రీజన్. స్వార్థంగా జీవించడం కూడా ఒక రీజన్ అని, ఒక కారణమని చరిత్ర సజెస్ట్ చేస్తోంది అని చెబుతోంది. చరిత్ర తెలుపుతోంది అని చెబుతోంది. మోర్ ఓవర్, ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్ ఆఫ్ బిలీఫ్ ఆర్ మారల్స్, ఏ నమ్మకమైన, ఏ నీతివంతమైన బోధనలైనా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రదేశంలో, ఒక ఫారిన్ సాయిల్లో, మనది కాని ప్రదేశంలో మనం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ద బిగినింగ్స్ వర్ ఇంపీడెడ్, ప్రారంభ కాలంలో అవరోధాలు ఎదుర్కొన్నారు. ఇంపీడెడ్ బై ఆబ్స్టికల్స్, ఎవ్రీ ఆబ్స్టికల్, చాలా రకములైన అవరోధాలు ఎదుర్కొన్నాయి. ఆ బిలీఫ్, ఆ మోరల్స్ ప్రజల్లోకి చొచ్చుకొని వెళ్ళలేదు, వాటికి అవరోధాలు కల్పించబడ్డాయి. అలాగే ఆ విషయాలని కనిపించకుండా చేసే ప్రయత్నాలు కూడా జరిగాయి. ఎవరికైతే అవి వినపడ్డాయో వారు మిగతా వాళ్ళకి ఎక్కడ వినపడతారో, మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ మారిపోతారో అని ఆ విషయాల్ని మరుగున పెట్టే ప్రయత్నం కూడా చేశారు. ఎందుకంటే పాపులర్ బిలీఫ్లో, ఆ రోజుల్లో ఉన్న మతాల్లో ఉన్న విషయాలని, కొన్ని పద్ధతులని, కొన్ని తంతులని దివ్య జ్ఞానం
ఒక రకంగా అలా కాదు, ఇలా ఉండాలి, ఊరికే రిలీజియన్ అంటే మతములలో పాటించే విధానాలు, రిచువల్స్ కాదు అని చెప్పడం ఆ రోజుల్లో అక్కడ ఉన్న చర్చి కూడా ఇష్టం లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు తెలియగానే మత ప్రవక్తలు వీటిని మరుగున పట్టేశారు అని చెబుతారు, మరుగున పడేశారు అంటూ. అండ్ సెల్ఫిష్నెస్ ఈజ్ అనదర్ రీజన్. స్వార్థంతో జీవిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఒక కారణము ఈ విషయాలు త్వరగా ప్రజలకి వెళ్లకుండా ఉండడానికి. Newly introduced into a foreign soil shows that the beginnings were impeded by every obstacle and obscurantism and selfishness could suggest. కాబట్టి ఇవన్నీ కారణాలు. వాళ్ళ మతము పెంపొందింపబడవలే అనే స్వార్థం, వాళ్ళ విధానాలకి ప్రాచుర్యం రావాలని ఒక స్వార్థం, ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల కొత్త ప్రదేశంలో నీతివంతమైన బోధనలు లేకపోతే కొత్త విధానం ప్రవేశపెడితే వాటికి చాలా అవరోధాలు కలిగాయి. అలాగే ఆ విషయాల్ని మరుగున పెట్టే ప్రయత్నం కూడా చాలా జరిగింది. స్వార్థం కూడా దీనికి ఒక కారణము. ద క్రౌన్ ఆఫ్ ది ఇన్నోవేటర్, ద క్రౌన్ ఆఫ్ ద ఇన్నోవేటర్ ఇస్ అ క్రౌన్ ఆఫ్ థార్న్స్ ఇండీడ్. ఇది ఒక కొటేషన్, ఎక్కడిది అని రాయలేదు. ది క్రౌన్ ఆఫ్ ద ఇన్నోవేటర్ ఇస్ అ క్రౌన్ ఆఫ్ థార్న్స్. ఎవరైతే మొట్టమొదటిసారి ఒక విషయాన్ని ప్రతిపాదిస్తారో లేక కనుక్కుంటారో వారి కిరీటానికి అన్ని ముళ్ళు ఉంటాయి అని. అంటే దారి ఎంత సుగమము కాదు, ముళ్ళతో కూడిన దారి మీద నడవాల్సి వస్తుంది. ఈ విషయం మనకి చరిత్ర చాలా విషయాల్లో చెప్పింది. ద క్రౌన్ ఆఫ్ ద ఇన్నోవేటర్ ఇస్ ఎ క్రౌన్ ఆఫ్ థార్న్స్ ఇండీడ్. నో పుల్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ worm-eaten buildings can be accomplished without some danger. No pulling down of old worm-eaten, worm ante purugulu, worm-eaten buildings can be accomplished without some danger. ఒకవేళ పురుగుల చేత నాశనము చేయబడిన బిల్డింగ్స్ అంటే పాత విధానాలను గురించి చెబుతోంది, అలా ఉపమానం చెబుతోంది. ద క్రౌన్ ఆఫ్ ది ఇన్నోవేటర్ ఈజ్ క్రౌన్ ఆఫ్ థార్న్స్ అని చెప్పిన తర్వాత ఎవరైతే కనుక్కుంటున్నారో, ఎవరైతే మొట్టమొదటిసారి ప్రతిపాదిస్తున్నారో వాళ్ళ గమ్యం అంత ఈజీ కాదు. వాళ్ళు వేసుకునే కిరీటం, వాళ్ళు ధరించే కిరీటం ముళ్లతో కూడింది అని చెబుతూ, నో పుల్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ వర్మ్-ఈటెన్ బిల్డింగ్స్, పురాతనమైన పురుగులు పాడు చేసిన భవనాన్ని కిందికి లాగేయాలంటే, కిందికి తోసేయాలంటే అది కొంత అపాయంతో కూడుకున్న విషయమే. అంటే ఆల్రెడీ బాగా నమ్ముతున్న విషయాలని రీప్లేస్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఆ పాత విషయాలు ఏవైతే బలంగా నాటుకుని పోయి ఉన్నాయో అవి అంత మంచి విషయాలు కాకపోవచ్చు. ఆ విషయాల్లో చాలా మటుకు వర్మ్-ఈటెన్ లాగా, పురుగులు పట్టినట్టుగా కొన్ని విధానాలు చేర్చి ఉండబడవచ్చు. అయితే అలాంటి విధానాన్ని రీప్లేస్ చేయడం చాలా కష్టం. ఎలా కష్టం అంటే, ఎలా అయితే పురాతన భవనాలని కిందికి లాగేసేటప్పుడు పురుగులు పట్టిన దూలాలు అవి ఉంటే వాటిని తీసేసేటప్పుడు ఎంత అపాయానికి అవకాశం ఉందో అలాంటి అపాయాలు ఈ కొత్త విధానం ప్రతిపాదించే వారికి కలుగుతాయి అని చెబుతోంది. సో ఇది మళ్ళీ ఒకసారి మొదటి నుంచి చదివేద్దాం. For many and various reasons again, one of which is hatred felt by men for innovations, as they call them. Selfishness is essentially conservative and hates being disturbed. It prefers an easygoing, unexacting lie to the greatest truth. If the latter requires the sacrifice of one's smallest comfort, the power of mental inertia is great in anything that does not promise immediate benefit and reward. Our age is preeminently unspiritual and matter of fact. Moreover, there is unfamiliar character of theosophic teachings, the highly abstruse nature of the doctrines, some of which contradict flatly many of the human vagaries cherished by sectarians, which have eaten into the very core of popular beliefs. If we add to this the personal efforts and great purity of life exacted of those who would become the disciples of the inner circle and the very limited class to which an entirely unselfish code appeals, it will be easy to perceive the reason why theosophy is doomed to such slow uphill work.
It is essentially the philosophy of those who suffer and have lost all hope of being helped out of the mire of life by any other means. Moreover, the history of any system of belief or morals newly introduced into a foreign soil shows that its beginnings were impeded by every obstacle that obscurantism and selfishness could suggest. The crown of the innovator is a crown of thorns. Indeed, no pulling down of old, worm-eaten buildings can be accomplished without some danger. ఇది మనకి అర్థమైంది కాబట్టి మళ్ళీ వివరాల్లోకి వెళ్ళక్కర్లేదు. చివరి క్వశ్చన్ ఈ పర్టికులర్ విభాగంలో, ఈ చాప్టర్లో, టు బి వెరీ ప్రిసైజ్, ఎంక్వైరీ is asking, all this refers rather to the ethics and philosophy of theosophy. All this refers to rather to the ethics and philosophy of theosophy. All this refers rather to the ethics and the philosophy of theosophy. Can you give me a general idea of the Theosophical Society, its objects and statutes? ఇదంతా కూడా మీరు చెప్పినంతా కూడా నీతికి సంబంధించిన విషయం. అలాగే థియోసఫీ దానికి ఉన్న తత్వం గురించి చెప్పిన విషయం. కాబట్టి కెన్ యూ గివ్ మీ ఎ జనరల్ ఐడియా ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ? దివ్య జ్ఞాన సమాజం అంటే ఏమిటి, దాని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమిటి, దాని రూల్స్ ఏమిటి, దాని పద్ధతులు ఏమిటి అనేది ఏమైనా వివరించగలరా అని అడిగాడు. దిస్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ మేడ్ సీక్రెట్. దీన్ని ఎప్పుడు రహస్యంగా ఉంచబడలేదు అని థియాసఫీ ఆన్సర్ చేస్తోంది. దిస్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ మేడ్ సీక్రెట్. ఆస్క్ అండ్ యూ షల్ రిసీవ్ యాక్యురేట్ ఆన్సర్స్. మీరు అడగండి, సరి అయిన సమాధానాలు, నిర్దిష్టమైన సమాధానాలు మీకు అందజేయబడతాయి అని చెప్పింది. దీంతో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఎగ్జోటరిక్ అండ్ ఎసోటరిక్ థియాసఫీ, దీంట్లో ఉన్న ఉపభాగాలన్నీ కూడా మనం అధ్యయనం చేశాం. ఏమిటి ఉపభాగాలు మనం చూసాము అని ఊరికే గుర్తు తెచ్చుకుంటే, సింహావలోకనం చేస్తే, మోడర్న్ థియోసాఫికల్ సొసైటీ ఏది కాదు అనేది వివరించబడింది, రైట్? తర్వాత థియోసాఫిస్ట్స్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ, వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏమిటని చెప్పబడింది. థియోసాఫిస్ట్ అంటే ఎవరు, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ అంటే ఎవరు, దీని గురించి చెప్పబడింది. తర్వాత ఇంకో విభాగం ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థియోసఫీ అండ్ అకల్టిజం, గుప్త శాస్త్రము దివ్య జ్ఞానము, దీనికి ఉండే అంతరం, తేడా ఏమిటని చెప్పబడింది. తర్వాత ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థియోసఫీ అండ్ స్పిరిచువలిజం, భూతావేశపర విధానానికి దివ్య జ్ఞానానికి ఉండే తేడా చెప్పబడింది. దీని తర్వాత ఇంకేం చెప్పబడిందంటే, వై ఈస్ థియాసఫీ యాక్సెప్టెడ్, ఎందుకు దివ్య జ్ఞానాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనే క్వశ్చన్ మార్క్, వై ఈస్ థియాసఫీ యాక్సెప్టెడ్ అనేది కూడా చెప్పబడింది. దాంతో ఈ ఎసోటరిక్ అండ్ ఎగ్జోటరిక్ ఆర్ ఎగ్జోటరిక్ అండ్ ఎసోటరిక్ థియాసఫీ అనే చాప్టర్ ఎండ్ అయింది. వీ హ్యావ్ కమ్ టు ద క్లోజ్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ చాప్టర్. మీరు చూస్తే భూతావేశపరుల విధానము దివ్య జ్ఞానము అనే దానికి ఎక్కువ భాగం కేటాయించబడింది. దానికి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో స్పిరిచువలిజం వాజ్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ న్యూయార్క్, కాబట్టి వాటి గురించి ఎక్కువ చెప్పడం జరిగింది, రైట్? వీఆర్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్, మూడో చాప్టర్, the working system of the Theosophical Society. The working system of the Theosophical Society. దాంట్లో ఉపశీర్షిక ఏమిటంటే, పనిచేసే విధానం ఏమిటి దివ్య జ్ఞాన సమాజం అనేది చాప్టర్ హెడింగ్. ఉపశీర్షిక ఏమిటి, ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, దీని ముఖ్య ఆశయాలు ఏమిటి అది ఉపశీర్షిక, ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో ఎంక్వైరర్ క్వశ్చన్స్ అడగమని చెప్పింది కదా, కాబట్టి ఆయన అడుగుతున్నాడు. ఎంక్వైరర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, వాట్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ? What are the objects of the Theosophical Society? Theosophy is answering, they are three and have been so from the beginning. They are three and have been so from the beginning. To form a nucleus of the universal brotherhood of humanity without distinction of race, color, sex, caste or creed. ఇది మొదటిది. First, to form a nucleus
of the universal brotherhood of humanity without distinction of race, color, sex, caste, or creed. Rendodi, to promote the study of Aryan and other scriptures of the world's religious and sciences, and to vindicate the importance of old Asiatic literature, such as that of Brahmanical, Buddhist, and Zoroastrian philosophies. To promote the study of Aryan and other scriptures of the world's religions and sciences, and to vindicate the importance of old Asiatic literature, such as that of the Brahmanical, Buddhist, and Zoroastrian philosophies. Third one, to investigate the hidden mysteries of nature under every aspect possible, and the psychic and spiritual powers latent in man especially. These are broadly stated and three chief objects of the Theosophical Society. ఇప్పుడు ఉన్న పదజాలానికి కొద్దిగా మార్పుగా ఉన్నాయి ఇవి. రెండోది ఎస్పెషలీ రెండో ఆబ్జెక్ట్ మన ప్రస్తుతం ఉన్నదానికి ఆబ్జెక్ట్కి కొద్దిగా తేడాతో ఉన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తోంది. The objects of the society. Inquirer, what are the objects of the Theosophical Society? Theosophy is answering, there are three and have been so from the beginning. అవి మూడు మొదటి నుంచి ఇలాగే ఉన్నాయి. 1, to form a nucleus of the universal brotherhood of humanity without distinction of race, color, sex, caste or creed. కాబట్టి ఈ అంతరాలు ఏమీ లేకుండా, ఈ భేదాలు ఏమీ లేకుండా యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ of humanity, to form a nucleus of the universal brotherhood of humanity without distinction of race, color, sex, caste or creed. ఈ జాతి, రంగు, లింగభేదము, అలాగే కులభేదము, అలాగే మతభేదము ఇవేమీ పరిగణించకుండా సార్వత్రికమైన బ్రదర్హుడ్, సోదరత్వము, దాని యొక్క అణుకేంద్ర నిర్మాణము, అది మొదటి ఆఫ్ హ్యుమానిటీ, యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. ఈ సార్వత్రిక బ్రదర్హుడ్ అనేది మానవాళిలో ఏర్పడాల్సిన విషయం. ఎలా ఏర్పడాలి అంటే ఈ భేదాలని లేకుండా, ఈ అంతరాలని లేకుండా, రేస్, కలర్, సెక్స్, కాస్ట్ అండ్ క్రీడ్, టు ఫార్మ్ ఎ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ది యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్. ఈ యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ యొక్క అణుకేంద్ర నిర్మాణము జరగవలే అనేది మొదటి ఆశయము అని చెప్పింది. రెండోది, టు ప్రమోట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆర్యన్ అండ్ అదర్ స్క్రిప్చర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ రిలిజన్స్ అండ్ సైన్సెస్ అండ్ టు విండికేట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏషియాటిక్ లిటరేచర్ సచ్ as that of the Brahmanical, Buddhist and Zoroastrian philosophies. కాబట్టి రెండో ఆబ్జెక్ట్గా అప్పుడు ఈ గ్రంథంలో పొందుపరిచింది ఏమిటంటే ఆర్యావర్తములోని విషయాలు, దాన్ని అక్కడ ఉన్న స్క్రిప్చర్స్, అక్కడ ఉన్న గ్రంథములు, అక్కడ ఉన్న తాళపత్ర గ్రంథం లాంటివి, వాటిలో ఉన్న విషయాలు, వరల్డ్స్ రిలిజియన్స్ అండ్ సైన్సెస్, ప్రపంచంలో ఉన్న మతములు, శాస్త్రములు, వాటిని బాగా పరిశీలన చేయడం, అండ్ విండికేట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏషియాటిక్ లిటరేచర్. ఈ ఏషియాలో ఉన్న లిటరేచర్ ఏదైతే ఉందో, ఏషియాలో ఉన్న గ్రంథ వాంగ్మయం ఏదైతే ఉందో అది సరి అయినది, అది నిర్దిష్టమైనది అని ప్రూవ్ చేయడం, విండికేట్ చేయడం అంటే దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి చాలా గట్టిగా ప్రజల ముందర సత్యమైనది అని నిరూపించి దాన్ని ప్రదర్శించడం, దాన్ని వాళ్ళకి తెలపడం. విండికేటింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏషియాటిక్ లిటరేచర్ సచ్ as that of the Brahmanical. ఏ లిటరేచర్ అది? బ్రాహ్మణికల్ లిటరేచర్, బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్, జొరాస్ట్రియన్ ఫిలాసఫీస్. బుద్ధిజం చెప్పిన కొన్ని విషయాలు, బ్రాహ్మణికల్ చెప్పిన కొన్ని విషయాలు, బ్రాహ్మణులు చెప్పిన కొన్ని విషయాలు, అలాగే జొరాస్ట్రియన్ ఫిలాసఫర్స్, ఇవి కొన్ని విషయాలని పరిచయం చేయటం. ఇవన్నీ కూడా ఫారినర్స్కి వివరణ ఇవ్వడానికి ఇన్ని రకములైన విషయాలు చెప్పబడింది. బ్రాహ్మణికల్ అని, జొరాస్ట్రియన్ అని, అలాగే బుద్ధిస్ట్ అని. బట్ మన థియాసఫీలో అంతకుముందు జరిగిన అధ్యయనంలో థియాసఫీ విజ్డమ్ రిలీజన్ని, జ్ఞానముతో కూడిన మతాన్ని ప్రధానంగా అనుకుంటుంది, ప్రధానంగా నమ్ముతుంది అనే విషయం మనం తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇది
ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేప్పుడు టు ప్రమోట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆర్యన్ అండ్ అదర్ స్క్రిప్చర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ రిలిజన్స్ అండ్ సైన్సెస్. సో అది ఒక భాగము. అండ్ టు విండికేట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏషియాటిక్ లిటరేచర్ సచ్ as that of Brahmanical, Buddhist and Zoroastrian philosophies. 3, to investigate the hidden mysteries and of nature under every aspect possible and the psychic and spiritual powers latent in man especially. So హిడెన్ మిస్టరీస్ ఏవైతే రహస్యములు ప్రకృతిలో అంతర్లీనంగా ఉన్నాయో, అంతర్భాగమై ఉన్నాయో, వాటిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం, కనుక్కోవడం, దాని అధ్యయనం ద్వారా తెలుసుకోవడం. అలాగే ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ పాసిబుల్, ఏ పార్శ్వాన్ని వదిలిపెట్టకుండా నేచర్లో ఉన్న విషయాల్ని ఆకళింపు చేసుకోవడం అధ్యయనం ద్వారా, ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా, ప్రయోగాల ద్వారా. దాని తర్వాత అండ్ ద సైకిక్ అండ్ స్పిరిచువల్ పవర్స్ లేటెంట్ ఇన్ మ్యాన్, మనసుకు కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఆధ్యాత్మికతతో కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి, ఆధ్యాత్మికత కలిగిన పవర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. వీటిని కూడా విశ్లేషించి చదువుకోవడం. ఎక్కడున్నాయి ఇవన్నీ? మనిషిలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి, నిగూఢంగా ఉన్నాయి. వాటిని బాగా పరిశీలించడం, అధ్యయనం చేయడం. దీస్ ఆర్ బ్రాడ్లీ స్టేటెడ్ ద 3 చీఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ. ఈ మూడింటిని చీఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా మేము వివరించాము, మేము తెలిపాము అని చెబుతోంది. మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న భాషలో, పదజాలంలో ఉన్నవి మనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి వీటిని ఊరికే ఇన్ఫర్మేటివ్ గా తీసుకోవడమే. దీని తర్వాత దాన్ని తిరగరాయడం జరిగింది. అసలు యాక్చువల్గా 75 నవంబర్ 17 పెట్టినప్పుడు ఈ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే చెప్పబడిందో అది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గా చెప్పబడింది. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆరియన్ లిటరేచర్, ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీని అక్కడికి పరిచయం చేయడం, వెస్టర్నర్స్ కి పరిచయం చేయడం, ప్రాక్ దేశాల తత్వాన్ని పశ్చిమ దేశాలకి పరిచయం చేయడం. ఈ విషయాన్ని ప్రథమంగా మొట్టమొదట పెట్టినప్పుడు అది మొట్టమొదటిగా ఉండింది. తర్వాత మనిషిలో ఉండే తత్వములు, పవర్స్ ఇవి కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలనేది దాంట్లో ఉంచబడింది. దానిని ఇలా మార్చి రాయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇంకా రూపాంతరం చెంది మనకు ప్రస్తుతం ఏవైతే పరిచయమైన ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిగా మనకి తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవి ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ. కెన్ యూ గివ్ మీ some more detailed information upon these? Can you give me some more detailed information upon these? ఈ విషయాల మీద ఇంకొన్ని విషయాలు, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేయగలరా అని అడుగుతున్నాడు. కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ మోర్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా విస్తారంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ని తెలియజేయగలరా వీటి మీద? Theosophist is answering, we may divide each of these 3 objects into as many explanatory clauses as may be found necessary. ఏమిటి ఆన్సర్ చెప్పింది? We may divide each of the 3 objects into as many explanatory clauses as may be found necessary. ఈ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, 3 ఆశయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీలుగా, వివరించడానికి వీలుగా ఎన్ని పద విభాగాలు చేయాలో, ఎన్ని క్లాజెస్ లో దీన్ని విడగొట్టాలో, క్లాజెస్ అంటే భాగములు, ఎన్ని ఒక లాలో ఉండే క్లాజెస్ అంటే దాంట్లో పొందుపరచబడిన భాగాలు, అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీలుగా ఈ భాగాలని ఎంత దాకా వీలుంటుందో అంత దాకా మనం విభజించి చూడొచ్చు అని చెబుతోంది. we may divide each 3 objects, ఈ 3 ఆశయాలని విభజించి ఒక్కొక్క లైను ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వీలుగా, తెలియజెప్పడానికి వీలుగా మనం విభజించి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎంతవరకు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరమో లేకపోతే విభజన అవసరమో అంత మేరకు చేస్తూ అని చెప్పింది. అంతే ఆన్సర్ దానికి. కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ మోర్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అపాన్ దీస్ అంటే we may divide each of these 3 objects into as many explanatory clauses as may be found necessary. అది చెప్పింది. Then let us begin with the first. అంటున్నాడు ఎంక్వైరర్. ఎంక్వైరర్ is saying, then let us begin with the first. What means would you resort to
in order to promote such a feeling of brotherhood among races that are known to be of the most diversified religions, customs, beliefs, and modes of thought? Question ఇది. Then let us begin with the first. మొదటి ఆబ్జెక్ట్ తో మొదలెడదాము. What means would you resort to in order to promote such a feeling of brotherhood among races that are known to be of the most diversified religions, customs, beliefs, and modes of thought? What means would you resort to? ఏ విధానాన్ని మీరు అనుసరిస్తారు? ఏ విధానాన్ని అనుసరించి ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ సచ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్, ఈ సౌభ్రాతృత్వము అనే విషయాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి, దానిని పెంపొందించడానికి ఏమేమి చర్యల్ని మీరు చేపడతారు? ఏ విధానాల్ని మీరు చేపడతారు అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ మీన్స్ వుడ్ యు రిసార్ట్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ సచ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్? ఎవరి మధ్యన ఈ బ్రదర్హుడ్, ఫీలింగ్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్, సౌభ్రాతృత్వం అనే భావన ఎవరికి కలగాలి? అమాంగ్ రేసెస్ దట్ ఆర్ నోన్ టు బి ఆఫ్ ద మోస్ట్ డైవర్సిఫైడ్ రిలిజన్స్. రేసెస్, జాతుల మధ్యలో జరగాలి. దట్ ఆర్ నోన్ టు బి ఆఫ్ ద మోస్ట్ డైవర్సిఫైడ్ రిలిజన్స్. ఈ జాతులకి మనకి ఎరుకలో ఏముందంటే అవి చాలా వివిధ రకములైన విస్తృతపడిన మతములకి సంబంధించిన జాతులు అని అర్థమవుతోంది. వాళ్ళకి కొన్ని ఆచారాలు ఉన్నాయి, కస్టమ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయి, అండ్ వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం ఉంది, మోడ్స్ ఆఫ్ థాట్. సో దెన్ లెట్ us begin with the first. What means would you resort to? ఏ విధానాన్ని మీరు అనుసరిస్తారు, దేని మీద మీరు ఆధారపడతారు in order to promote such a feeling of brotherhood among races that are known to be of the most diversified religions, customs, beliefs, and modes of thought? సో ఈ సౌభ్రాతృత్వం అనే భావన అన్ని జాతులలో కలగాలంటే, ఆ జాతులు చాలా మతాలని విస్తృతంగా వేరే వేరే విధానాలు పాటించే మతాల్లో మెంబర్స్గా వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే వారికి కొన్ని ఆచారాలు ఉన్నాయి, కొన్ని నమ్మకాలు ఉన్నాయి, కొన్ని నిర్దిష్టమైన ఆలోచించే విధానాలు ఉన్నాయి. ఎలా మీరు ఈ విధానాన్ని, బ్రదర్హుడ్ని ఎలా ప్రమోట్ చేస్తారు? ఏ చర్యలను చేపట్టి మీరు ఇది చేయగలరు అని అడుగుతున్నాడు. ఎంక్వైరర్. థియోసఫిస్ట్ is answering. Allow me to add that which you seem unwilling to express. Allow me to add that which you seem unwilling to express. నువ్వు కొన్ని విషయాల్ని చెప్పడానికి సంశయిస్తున్నావు, వాటిని కూడా నేను యాడ్ చేస్తా అంటోంది. Allow me to add that which you seem to unwilling to express. నీకు ఇష్టం లేదు వాటిని దీంట్లో చేర్చడానికి, వాటిని కూడా నేను చెప్తా. Of course we know that with the exception of two remnants of races, the Parsis and the Jews, every nation is divided, not merely against all other nations, but even against itself. Of course, we know that with the exception of two remnants of races, కొన్ని రేసులలో కొన్ని భాగాలు మటుకు మిగిలి ఉన్నాయి. కొన్ని రేసుల్లో, కొన్ని జాతులలో కొన్ని భాగాలు మటుకు మిగిలి ఉన్నాయి. అవి రెండు తప్ప. ఏమిటి ఆ రెండు? పార్సీలు, జ్యూస్. పార్సీలు, జ్యూస్ అంటే యూదులు అంటుంటారు వాళ్ళు, ఈ క్రిస్టియన్ దాంట్లో యూదులు. జ్యూస్ అండ్ పార్సీస్, వీళ్ళిద్దరిని వదిలేస్తే, అఫ్ కోర్స్ వీ నో దట్ విత్ ద ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ టూ రెమనెంట్స్ ఆఫ్ రేసెస్, ది పార్సీస్ అండ్ ద జ్యూస్, ఎవ్రీ నేషన్ ఈస్ డివైడెడ్. ప్రతి దేశము కూడా విడిపోయింది. నాట్ మెయిన్లీ అగేన్స్ట్ ఆల్ అదర్ నేషన్స్, మిగతా దేశాలతో విడిపోవడం కాదు, అది ఎలాగూ ఉంది. నాట్ మెయిన్లీ అగేన్స్ట్ ఆల్ అదర్ నేషన్స్, బట్ ఈవెన్ అగేన్స్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, తనతో తానే విభేదించుకుంటోంది అంటుంది. ప్రతి దేశము కూడా ఇతర దేశాలతో విభేదము చూపిస్తుకుంటున్నారు, విడిగా ఉన్నారు. వాళ్ళ దేశంలోనే వాళ్లే ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు. ఎక్సెప్ట్ ఇద్దరు, పార్సీస్ అండ్ జ్యూస్. వాళ్ళు ఎక్కువ మంది లేరు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో, కాబట్టి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళు ఉన్నారు, మిగిలి ఉన్నారు. వాళ్ళు కాకుండా ఎవ్రీ నేషన్ ఈస్ డివైడెడ్
నాట్ merely against all other nations, మిగతా దేశాలతో విడిపడి ఉండడమే కాదు, బట్ ఈవెన్ అగైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళే విభజించిన విధానంతో ఒకదాంతో ఇంకోళ్ళు సంబంధం లేకుండా ఉన్నారు అని చెబుతోంది. దిస్ ఈస్ ఫౌండ్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్లీ అమాంగ్ ద సో కాల్డ్ civilized Christian nations. This is found most prominently among the so-called civilized Christian nations. ఇది ప్రధానంగా ఎక్కడ కనిపిస్తోంది, ప్రస్ఫుటంగా ఎక్కడ కనిపిస్తోంది అంటే సో కాల్డ్ సివిలైజ్డ్ అంది. నాగరికతతో జీవిస్తున్నామని అనుకుంటున్న వారు క్రైస్తవ దేశాలలో ఇది చాలా ఎక్కువగా ప్రబలి ఉంది అని చెబుతోంది. Hence your wonder, and the reason why your first object appears to you a utopia. Is it not so? అని అడుగుతోంది. Hence you wonder. నీకు ఆశ్చర్యం వేస్తోంది, మీ ఆశ్చర్యాన్ని మేము అర్థం చేసుకోగలము. The reason why our first object appears to you as utopia. మా ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీ కళ్ళకి, మీ మనస్సులకి ఒక జరగరాని విషయం, అంటే జరగడానికి ఆస్కారం లేని విషయం. ఉటోపియా అంటే ఎక్కడో ఉంది, అది స్వర్గంలో ఎక్కడో చోట ఉటోపియా అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ ఎక్కడో ఉంది. ఆ పర్ఫెక్ట్ సిస్టము జరగదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు. ఉటోపియా అంటే పర్ఫెక్ట్గా అన్ని సరి అయిన విధానంతో నడుస్తున్న ఒక ప్రదేశం ఉటోపియా. కాబట్టి హెన్స్ యు వండర్ అండ్ ద రీజన్ వై అవర్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ appears to you a utopia. ఇది సాధించలేని విషయముగా నీకు అనిపిస్తోంది. ఈ బ్రదర్హుడ్ అనేది సాధించలేని విషయముగా, ఎక్కడో థియరీలోనూ రాసి పెట్టిన విషయంగా, ఇలాంటిది ఒక స్థితి ఉంది అని ఎవరో చెప్పగా వినగా అలాంటి స్థితిని పోలి ఉన్నదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, అలా ఆశ్చర్యపడుతున్నావు. ఈజ్ ఇట్ నాట్ సో? అది కాదా అని అడుగుతోంది. Then let us begin with the first. What means would you resort to? What means you would resort to in order to promote such a feeling of brotherhood among races that are known to be of the most diversified religions, customs, beliefs and modes of thought. చాలా మతాలు ఉన్నాయి, మతాలకన్నిటికీ ఆచారాలు ఉన్నాయి, చాలా నమ్మకాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఆలోచించే విధానాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ బ్రదర్హుడ్ అనే భావన ఎలా కలుగుతుంది ఈ రేసెస్లో, ఈ జాతులలో అనే క్వశ్చన్ ఆయన వేశాడు, ప్రశ్న వేసే అతను. దానికి ఏ విధానాన్ని మీరు పాటిస్తారు, ఏ చర్యలు మీరు చేపడతారు అని అడిగాడు. అడిగితే ఈవిడ మొదలెట్టిన ఆన్సర్ ఏమిటంటే, థియాసఫిస్ట్ ఏం చెప్పిందంటే, అలౌ మీ టు యాడ్ దాట్ విచ్ యూ సీమ్ అన్విల్లింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి మీకు మనస్కరించట్లేదు, మీరు ఒప్పుకోవట్లేదు, దాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తానికి నేను యాడ్ చేస్తాను, ఆ విషయాన్ని మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అన్నట్టుగా అడుగుతోంది. అలౌ మీ టు యాడ్ దాట్ విచ్ యూ సీమ్ అన్విల్లింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. మీరు చెప్పడానికి మీరు అంత సుముఖత చూపించలేదు, వాటిని నేను యాడ్ చేస్తా, దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని అడిగింది. అఫ్ కోర్స్ వీ నో దట్ విత్ ద ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ 2 remnants of races, the Parsis and Jews, every nation is divided, not merely against all other nations, but even against itself. పారసీలు, జ్యూసు ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు, వాళ్ళు కొంతమంది మటుకే మిగిలి ఉన్నారు, వాళ్ళు తప్ప, ఆ రేసెస్ తప్ప, ఆ జాతులు తప్ప. ఎవ్రీ నేషన్ ఈస్ డివైడెడ్ నాట్ merely against all other nations, but even against itself. సో ప్రతి దేశము కూడా మిగతా దేశాలతో విడిపడి ఉండడమే కాకుండా ఆ దేశంలోనే ఒకరితో ఒకరు సమన్వయం లేకుండా జీవిస్తున్నారు, ఒకరితో ఒకరు ఎగిరి కాకుండా జీవిస్తున్నారు. This is found most prominently among the so-called civilized Christian nations. ఇది ప్రస్ఫుటంగా ఎక్కువ ఎక్కడ కనిపిస్తోందంటే, నాగరికతతో జీవిస్తున్నాము అని అనుకునే క్రైస్తవ దేశాల్లో కనిపిస్తోంది. హెన్స్ యు వండర్, కాబట్టి నువ్వు ఆశ్చర్యపడుతున్నావు. అండ్ ద రీజన్ వై అవర్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అపియర్స్ టు యు ఎ యూటోపియా. కాబట్టి మొదటి సిద్ధాంతం, మొదటి ఆశయం అది ఏదైతే ఉందో అది ఒక అసంభవమైన స్థితికి చేర్చేదిగా ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. అది జరిగే అవకాశం లేదు. యుటోపియా అంటే
అలాంటి పర్ఫెక్ట్ స్థితి ఒకటి ఉంది అని, అది ఆ పర్ఫెక్ట్ స్థితికి చేరడానికి అవకాశం ఉంది అని నువ్వు అనుమానపడుతున్నావు, నువ్వు ఆశ్చర్యపడుతున్నావు అని అంటోంది. ఈజ్ ఇట్ నాట్ సో అని అడిగింది. సో ఆ ఉటోపియాకి సంబంధించిన స్థితికి తీసుకెళ్ళగలదా అని నీకు ఆశ్చర్యం. ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమిటా స్థితి? అందరూ అన్ని భేదాలు మర్చిపోయి సౌభ్రాతృత్వంతో మెలగడం, అదే ఉటోపియా, అదే ఆ స్థితియే. అలాంటి పర్ఫెక్ట్ స్థితి కలుగుతుందా అని నువ్వు ఆశ్చర్యపోతున్నావు అని చెబుతోంది. వెల్ ఎస్, బట్ వాట్ హ్యావ్ యూ టు సే అగెయిన్స్ట్ ఇట్? అవును నిజమే, దానికి అగెయిన్స్ట్గా నువ్వేం చెబుతావు, దానికి ఏం సమాధానం ఇస్తావు అని అడుగుతున్నాడు. ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, వెల్ ఎస్ బట్ వాట్ హ్యావ్ యూ టు సే అగెయిన్స్ట్ ఇట్? నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన విధానానికి అగెయిన్స్ట్గా ఏం సమాధానం ఇస్తావు? అవును నిజమే, నేను అలాగే అనుకుంటున్నా అని చెప్పాడు. థియాసఫిస్ట్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్, నథింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ బట్ మచ్ అబౌట్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద కాజెస్ which make universal brotherhood a utopia at present. Nothing against the fact. సత్యాన్ని ఎదిరించుకోవడం లేదా ఎదిర్చి నిలబడడం మా ఏం కాదు. నథింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద ఫ్యాక్ట్. సత్యాన్ని సత్యంగానే స్వీకరించడం మాకు తెలుసు, దాన్ని ఎదిరించడం అనేది మేము చెయ్యం. నథింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ బట్ మచ్ అబౌట్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద కాజెస్ which make universal brotherhood ఏ యూటోపియా ఎట్ ప్రెసెంట్. కాబట్టి ఏవైతే అవరోధాలు ఉన్నాయో, ఏవైతే కారణాలు ఉన్నాయో ఆ కారణాలను కనుక్కొని యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ ప్రస్తుతం యూటోపియాగా ఎందుకుంది అంటే చేరని స్థితి అని ఎలా ఎందుకు అనిపిస్తోంది? నథింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ బట్ మచ్ అబౌట్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద కాజెస్. ఏ కారణాల వల్ల ఇది సాధించలేని ఒక విషయంగా పరిణమించిందో వాటిని తీసేయడం ఎలాగా, ఆ కారణాన్ని తీసేయడం ఎలాగా. నథింగ్ అగెయిన్స్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ బట్ మచ్ అబౌట్, సత్యం గురించి మేమేమి విభేదించడం లేదు, బట్ మచ్ అబౌట్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద కాజెస్ విచ్ మేక్ యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ ఏ యూటోపియా ఎట్ ప్రెసెంట్. కాబట్టి ఏ కారణాలైతే తీసేస్తే యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ సాధించబడుతుందో, అప్పుడు సాధించబడనిది సాధించడానికి వీలుగా అమలుతుందో ఆ కారణాలు ఏమిటో కనుక్కొని వాటిని తీసేయడం మనం చేయాల్సిన పని అని ఆవిడ అంటోంది. ఇక్కడ మనం ఆపుదాం. 11:02 అయింది. దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదివాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఈ కొత్త చాప్టర్లో ద వర్కింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీలో పాత కాలములో రాసిన ఈ ఆబ్జెక్ట్స్, రెండవది ఎస్పెషలీ, మూడవది కూడా కొంత మేరకు మనం ప్రస్తుతం మనకి అందుబాటులో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్తో కొంత తేడాగా ఉన్నాయి. ఇంతకన్నా తేడాతో యాక్చువల్గా 1875 నవంబర్ 17న ఈ సమాజం స్థాపింపబడింది. 1879లో ప్రస్తుతం మనకి అందుబాటులో ఉన్న విషయాలని, ఆబ్జెక్ట్స్ని, ఆశయాలని తిరిగి రాయించడం జరిగింది. దాని వెనకాల కూడా మాస్టర్స్ ఉన్నారు అని చెప్తారు. మాస్టర్స్కి ప్రధానమైన విషయం ఏమిటంటే యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ వన్నెస్ని క్రియేట్ చేయడం. కాబట్టి దానికోసం ఎక్కువ పరిశ్రమ చేయాలి దివ్య జ్ఞానం అని చెప్పి దాన్ని మొదటి ఆశయముగా పెట్టారు. కాబట్టి యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అనే ఆశయాన్ని నమ్ముకున్నా, లేకపోతే ఇంకే ఇతర రెండింటిని నమ్ముకున్నా కూడా, నమ్మకపోయినా కూడా యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అని నమ్ముకుంటే, ఆ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని కనుక నేను నమ్ముతే ఐ కెన్ బికమ్ ఎ మెంబర్. దాని ఏళ్ళ నేను దయని ప్రదర్శిస్తే, సింపథైజ్ చేస్తే నేను మెంబర్ కావచ్చు అనే విషయం అందరూ చెబుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ విషయాలని మనం చదువుకున్న విషయాల్ని డిస్కస్ చేయడానికి ముందరకెడదాం.